नमस्कार दर्शक बंधु रिंकू मोटिवेशनल लाइव चैनल रे आपण मानकु स्वागत। दर्शक बंधु भगवान शिव कहिछंती कुकुर को रुटी खुआइबार 8 गोटी फायदा जानी रखंतु। जीवन रे केबे भी दुखी रहिबे नाही। सेही 8 गोटी फायदा जानिबा पूर्वरु आम चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। भगवान शिव कहिछंती कुकुर को गोटिए टुकुड़ा रुटी खाइबाकू देले केउ प्रकारर फल मिली थाए। गोटिए समयर कथा अटे। भगवान शिव कैलाश पर्वत उपरे बसिथिले। तेबे माता पार्वती भगवान शंकरंकु पचारंती, स्वामी मो मनरे गोटिए प्रश्न उंकी मारुछि। भगवान शिव कहिछंती, हे महादेवी आपण निसंकोच होई प्रश्न पचारंतु। माता पार्वती कहिले, स्वामी मु एहा जानिबाकू चाहुछि जे कुकुर को खंडे रुटी खुआइबा द्वारा मनुष्य को केउ प्रकारर फल मिली थाए। तेबे भगवान शिव कुहंती, हे देवी पार्वती कुकुर को गोटिए खंड रुटी खुआइबा द्वारा 8 गोटी फायदा हुए। तथा जेउ मनुष्य एही फायदा गुड़िक विषय रे जानिब तार सबु पाप नष्ट होइजिब, ता जीवन धन्य होइजिब एवं ता जीवन रे कोनोसी प्रकारर दुख रहिब नाही। जेउ भी मनुष्य पृथ्वी लोकरे कुकुर को खंडे रुटी खुआइब तार 8 प्रकारर लाभ होइथाए एवं ताकू मृत्यु परे मुख्य प्राप्ति होइथाए। भगवान शिव कहंती, हे देवी मनुष्य केते मौकारे कुकुरर नाम नहीं थाए। काहाकू गाली देबा समय रे मध्य मनुष्य पाटिरू कुकुरर नाम बाहरी थाए। मनुष्य तो गाली लोकंकु देई थाए किंतु नाम खराब होई थाए कुकुरर। भगवान शंकर कहंती, हे देवी गोटिए समयर कथा अटे। गोटिए कला रंगर कुकुर थिला। से कुकुरटी अत्यंत भोकिला और शोषिला थिला। से गाँर समस्त घर घर बुलु थाए, परंतु से कुकुर को केही भी हेले खंडे रुटी देउ नथिले। से भोकिला अवस्थारे एपट सेपट बुली बुली गोटिए दिन गाँ बाहरे नदी कूलरे गोटिए ऋषिंक आश्रम रे पहुँची गला एवं ऋषिंकु कहिबाकू लागिला, हे ऋषिवर मते लागुछि आपण बहुत बड़ विद्वानी और ज्ञानी अटंती। सेथिपाई मु भोकिला और शोषिला होई आपणक पाखकू धाई आसीछि। आपण ही मते खंडे रुटी देई दियंतु, जाहाकू खाई मु मोर निज भोककू शांत करि पारिबी। ऋषिवर कहिले, हे स्वान कोन गाँ रे तुमकू केही खंडे रुटी देई नाहंती जाहाकू खाई तुमे निजर भोककू मेंटाई पारिथांत। कुकुर कुहे, हे ऋषिवर मु आपणंकु कोन कहिबी, आपण मो कथाकू विश्वास करिबे नाही। तापरे ऋषिवर कहिले, हे स्वान तुमे कुह मु निश्चय तुम कथा को विश्वास करिबी। तुमे मते निरीह परी देखा जाउछ। कुकुरटी कहिला, ठीक अछि मुनिवर मु कहुछि। हे मुनिवर दुनियार लोक आमकू घृणा करंती। आमर ना घर अछि ना आश्रय अछि, रोजगार करिबा जणा अछि ना वस्त्र पिंधिबार ज्ञान अछि आम पाखरे। सेथिपाई खरा वर्षा और शीत समय रे मध्य आमे इयाड़े सियाड़े घूरी बुलु थाउ। आमकू लेखिबा पढ़िबा मध्य आसे नाही। हे मुनिवर आपणंक परी आमकू अनुशासन जणा नाही कि आमकू आपणंक परी कहिबा मध्य जणा नाही। एहा आमर दुर्भाग्य अटे, परंतु आमकू आपणंक परी भोक मध्य लागुछि ओ क्षत हेले
ଆପଣଙ୍କ ପରି ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ବାସ୍ ଏହି ତିନୋଟି କାମକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ବାଦୀ କରିଦେଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଦୟା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ପରାଧୀନ ଜୀବ। ଯେବେ ଆମର ଜନ୍ମ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଆଖି କାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଗୀତ ନାଚ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଖୁସି ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆମେ ବିଛଣା ଉପରେ ଥିଲୁ। ତାହା ତୁଲାରେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ଆଦୌ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି କେଉଁ ବଡ଼ ଘରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆମର ମା, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କୁକୁରଣୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେ ତାର 5 ଜଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଥାଏ। ଆମେ 5 ଭାଇ ଥିଲୁ, ବାକି 4 ଭାଇ ଲାଲ ଏବଂ କସରା ରଙ୍ଗର ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଏକାକୀ କଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲି, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲି। ଆମ ମା ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ କମ୍ ଆସନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସେ କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ ତେବେ ଆମକୁ କେଉଁଠୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇବ? ସେ ମା ଉପରେ ଆମେ 5 ଭାଇ ନିର୍ଭର କରୁ। ସେ ବିଚାରୀ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ। କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ତ କେତେବେଳେ ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ 5 ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଖ୍ୟାଲ ରଖେ। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ମା ଥିଲା। ସେ ଦିନ ରାତି ଜାଗୃତ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଜଗୁଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟ ଗାଁର କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଫସଲ ଖାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜୀବ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଆମର ମା ତାକୁ ଡରାଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆମ ମା'କୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆମ ମା'କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟଠୁ ଛଡ଼ାଇ ଭିଡ଼ି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। କେତେଥର ଲୋକେ ତାକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେହିଦିନ ବିଚାରୀ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ଭୋକର ନିଆଁରେ ଜଳୁଥାଏ। କୁକୁର କହେ, ହେ ମୁନିବର, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋକ ଲାଗେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଲାଗିଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ମା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ଭୋକରେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳୁ ନଥିଲା। ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଲେ ତାକୁ ଖାଇ ନିଜର ପେଟର ନିଆଁକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରୁଥିଲା। କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକ ଆମ ମା'କୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବାଡ଼ାଇ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି କୁକୁର ଋଷିବରଙ୍କୁ କୁହେ, ହେ ଋଷିବର, ଆମର ମା କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିଥିଲା? କେବଳ ନିଜର ପେଟ ପାଇଁ ଭୋଜନ ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ମଜା ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଟି ପେଟ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। କୁଆପଥର ପଡ଼ୁଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ପବନ ମଧ୍ୟ ବହୁଥିଲା। ସେହି ଥଣ୍ଡାରେ ଥରି ଥରି ମୋର 3 ଭାଇ ମରିଗଲେ। ସେହିଦିନ ଆମରି ମା ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆମରି ଏହି ପୀଡ଼ାକୁ ବୁଝିପାରି ନଥିଲା।
କୁକୁର କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, ଆମେ କେବଳ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ରହିଲୁ। ଆମର ମା ଆମକୁ ଭଲରେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଥର ଆମ ଗାଁର ଠାକୁର ସାହେବଙ୍କ ଘରେ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଠାକୁର ସାହେବଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ। ଆମର ମା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସେଠାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। କାହାକୁ ବି ତା ଉପରେ ଟିକେ ହେଲେ ଦୟା ଆସୁନଥିଲା କି ଗୋଟିଏ ବି ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ତା ପାଇଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଚାରିଆଡ଼ୁ ପାଟି କରି ଜଗିଦେଲେ। ମୋ ମା ଭୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଡେଇଁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିଥି ଭୋଜନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କୁକୁର ଖାଦ୍ୟ ଲଙ୍ଘି ଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଉଥିଲେ ଯେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରିବା। ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସବୁ ଶୁଣି ଠାକୁର ସାହେବ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, କୁକୁର ଲଙ୍ଘିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ? ସେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟରେ ମୁହଁ ମାରିଛି? ସେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଲଙ୍ଘି ଯାଇଛି। ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସହରରେ ଲୋକମାନେ ତ କୁକୁରକୁ ଘରେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି କୁକୁର ଖାଦ୍ୟରେ ଲଙ୍ଘିଗଲା ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଏହାକୁ ଅମାନିଆ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ, ଭୋଜନ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଏହା ଆମ ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ରହିଲା, ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗରିବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ସେହିଦିନ ମୋ ମା ପେଟ ଭରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲା। ଏମିତି ସୁଖ ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଖ ତା ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଗଲା। ଭୋଜନ କରି ସେ ଶୋଇଥାଏ, ସେଠାକୁ ଠାକୁର ସାହେବ ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଆସି ତାକୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯିବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଠେଙ୍ଗା ପ୍ରହାରରେ ମୋ ମା ଚିଲାଉଥାଏ। ତା ପାଟି ଶୁଣି ପଥର ବି ତରଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟକୁ ଟିକେ ବି ଦୟା ଆସୁନଥିଲା। ସେ କେବଳ ପିଟି ଚାଲିଥାଏ। ମୋ ମା'ର ପାଟି ପୁରା ଗାଁରେ ଶୁଭୁଥିଲା। ସେଥିରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସି କୁହନ୍ତି, ହେ ଠାକୁର ସାହେବ, ଏ କୁକୁରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଭୋକରେ ତ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ପଶୁ ଅଟେ, ଇଏ କେଉଁଠୁ ଭଲମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବ? ତାକୁ ମାରି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ? ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ କୁକୁରକୁ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ଫାଇଦା ଜାଣିଯାଏ, ତେବେ ଜୀବନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କୁକୁରକୁ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର 8ଟି ଫାଇଦା ବିଷୟରେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ଯେବେ ଘରେ ରୁଟି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ରୁଟି ଗୋମାତା ଓ ଶେଷ ରୁଟି କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ବିଧାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବିଧାନକୁ ଭୁଲିଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ରୁଟିକୁ ଆଗ ଖାଇଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଦୃଷ୍ଟଭାବ ତା ଜୀବନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁକୁରକୁ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଗ୍ରହଦୋଷ ସମସ୍ତ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର
ପ୍ରଥମ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶନି ଗ୍ରହ ଯେବେ ନିଜର କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ମହାଦଶା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେହି କାମଟି ଆପେ ଆପେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରେ। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସେହି ମନୁଷ୍ୟ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଏ ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ତୃତୀୟ ଫାଇଦା, ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କମି ହୋଇନଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ଚତୁର୍ଥ ଫାଇଦା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କରଜ ରହିନଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ପଞ୍ଚମ ଫାଇଦା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଭଲରେ ଚାଲିଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ଷଷ୍ଠ ଫାଇଦା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ସପ୍ତମ ଫାଇଦା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ମଜବୁତ ରହିଥାଏ। ଭଲ ବିଚାର ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ଅଷ୍ଟମ ଫାଇଦା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି କାରଣ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ରହିଥାଏ। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି କୁକୁରକୁ କନ୍ଦେଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଏ, କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କୁକୁରକୁ କେବେ କନ୍ଦେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କୁକୁରକୁ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଖୁଆଇଥାଏ ତାକୁ ଏହି 8 ପ୍ରକାରର ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି